start off, I think the best is if we could look at the, Kumar, the report that Grow Frugal has brought out, which really looks at what what retailers are looking at and what are the issues that retailers find. Do you want to tell us a little about them? And good evening, all of you. So we started this project about a month back. You know, maybe the genesis of the project is in a discussion myself and Kumar Rajagopalan we had during ReTechCon in Mumbai, where I was telling him there is a lot happening, you know, with the traditional retailers who have been in business for a long time. You know, they are all expanding a lot. So, and they are also actually profitable. So they are expanding, you know, from their own investment. So then he called me about a month back and he said, why don't we do you know, reach out to the retailers who are expanding, you know, who have been in retail for many decades now, and understand, you know, what challenges they face, you know, what opportunities they see, and what kind of expansion plans they have, and you know, what they expect from the regulatory environment, and how Retail Association of India can help them, you know, by working with the policy makers and create a more enabling environment for them to do business. So with that objective, we you know, took a list of about 100 retailers who are our customers, and also worked with RAI to get some more list of customers. Then we reached out to all of them, and we are happy that about you know, close to 30 retailers came forward and shared their, you know, the challenges they face and the issues they see and the, you know, problems they are having in the business, and what kind of assistance or you know, environmental enablement they will want to see, right? So that's how we did the study. So the few things that are you know, coming out as big issues, you know, one is many retailers are having attrition that is, you know, even as high as 90-95%, and most people say the attrition is above 50%. So that means the time it takes to train people, and you know, that the speed at which they leave and the speed at which people have to be replaced seem to be one of the biggest challenges. And then the space cost. You know, I think we had a very good presentation in the curtain riser, right? So the space cost is another big challenge. So the 7 challenges were clearly articulated, right, and we have even published a report, you know, based on this work. Right. Yeah. Probably some of us could talk about some of those challenges. Attrition and people was mentioned. Yes, Mr. Ramesh. So, sorry, attrition of people was mentioned as an area. What is your view on that? Yeah. Yes. Sure. Yes. Yeah. Do you want to talk a little about your business and then some of the challenges you face? Good evening, everybody. I am Ramesh, MD of Just Alvas, and I would like to tell my story. We started our store in 150 square feet in Velachery with, and we're doing 35 lakhs per annum in the year 2007, and I expanded my store after 3 years to about 300 square feet, and we are now we are doing 2 crores per annum in a 300 square feet store, and we have online presence. We have our own website, e-commerce store. Now we are in expansion, and we are opening another store in by next month, and we have plans to open 4 to 5 stores in a span of 2 to 3 years. Customer response is good. We spend a lot on softwares and to get reports for loyalty programs and everything, to collect databases and everything and run campaigns. For each and every retailer,
Nowadays, the broadband users are more, and we should have online presence, and we have a Facebook pages having 8,000 plus likes. We almost doing turnover 4 times in a span of 6 to 7 years. And some of the issues you face? Common issues for a retailer like me, banks, finance, we are not getting unsecured loans or something for expansion. We have to operate with our own funds. That's the main issue. Okay. Right. Great. Yes. Good evening. I'm Kavin. My brand Tip Top was basically started in the year 1985 by my father. Like anybody, he had a humble beginning. He was working in a footwear shop as a salesman, and that is how he got interested into the footwear field. And he went on to open a footwear retail shop and slowly developed. And by 2014, we have 6 stores in Erode and Karur. And we are basically into footwear, bags, toys and gift articles, retailing. And we also have our own brand, Tip Top Bags, where we do customized bags and shoes, especially for the institutions. And your retail presence, the number of stores? And we have 6 stores, 6 stores in Erode and Karur. Right. And what were the issues you face, apart from finance, which we all face? Again, the space constraint and the rents going up, and the power problem, all the basic issues. People, in terms of the people, manpower, you find? Manpower is always shortage, always on shortage, because you hire a person and train them for 4 or 5 months, and suddenly they get a better offer in Chennai from the bigger reputed retail organizations. They run away, and we have to again hire a new person without no education and all. Right. We have to train them again. Right. So this is happening. Once he's settled down, then he gets a better offer from somewhere else, a better salary, so he goes away. Okay. Yes. Yeah. Just one. I think when we started the session on the study, where there was also a thought process that many of the retailers may not be very large yet, but there's a lot of aspiration. I think the only reason that retailers stick to the business is because there is aspiration. You have a dream. நான் இப்போ இங்கே இருக்கேன், இங்கே போக போறேன். அந்த ஒரு dream is what is really making retail industry the fun in what you're doing. So when we are discussing it, it would be nice to talk about the aspiration. Problems irka dhaan porudhu. I think some of us are going to talk about problems, and we'll try and see if there is any common solutions coming. But as we all talk, and it's okay to talk in English, it's okay to talk in Tamil, so kavalapadadinga. Edla pesnal nanga mostly ellarkum Tamil theriyum inga. So you can talk about it in any language that's comfortable. But I think the dream is an important aspect of what we're talking about. I think the aspiration is important. To as you all talk, sorry to butt in, but I think it's important. Because நம்ம ஒரு தலைக்கு நேர ஒரு ட்ரீம் இல்லைனாக்கா இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் இருக்கவே மாட்டோம். பிகாஸ் எல்லாத்தோடையும் கஷ்டப்பட வேண்டிய தொழில் இதுதான். ஸோ இட் would be nice to talk about it also. Yeah, go ahead. Yeah. We will come back to your aspirations. Yeah. அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் கார்த்திகேயன். நான் ஒரு 8 இயர்ஸ்க்கு முன்னால் ஒரு வெஜிடபிள் ஷாப் நார்மலாக ஆரம்பித்தேன். அம்மன் காய்கறி மார்க்கெட்டுன்ட்டு ஒன்று. அது ஒரு 200 ஸ்கொயர் ஃபீட் தான். அதில் ஒரு 2 பேர் ஒர்க் பண்ணி அங்கே ஒரு நாள் 20-30,000 அப்படியே ரன் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஒரு 3 இயர்ஸ் அப்படியே போயிடுச்சு. நல்ல இன்கம், நல்ல லாபம், தொடர்ந்து சரியாக பண்ணோம். கஸ்டமருக்கு நல்ல ஒரு மரியாதை. என் கடைக்கு ரொம்ப லேடிஸ் கஸ்டமர்ஸ் அதிகம். இப்போ அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் நியரில் இருக்கும். எல்லோரும் ரொம்ப என்னோட பேர் கார்த்தி. அவங்க கார்த்தி போடுப்பான்னு ரொம்ப ஈஸியாக பழகுவாங்க. நல்லா அவங்களோட ட்ரெஸ் நாங்கள் லேடிஸ் கஸ்டமர் யாராக இருக்கட்டும் அவங்க கண்ணுக்கு கீழே இறங்கி நாங்கள் பார்த்து பேச மாட்டோம். அது ரொம்ப அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் ரொம்ப எங்களை நம்பி என் கடைக்கு வருவாங்க.
இன்னொரு சிலருக்கு என்னென்னா எங்கள் கடையில் மட்டும்தான் நல்லா இருக்கும் காய்கறி, வேறு கடையில் நல்லாவே இருக்காது அப்படின்ற கான்செப்ட் வரைக்கும் நாங்கள் உருவாக்கிடுவோம். அவங்க மனசு கஷ்டமாக இருந்தால் காலில் கூட விழுந்துரும். அந்த மாதிரி சூழ்நிலை நிச்சயம் உருவாக்குனதில்லை. அதுக்கப்புறம் நான் பழமுத்தி சோலைன்னு ஒன்று வச்சேன், அம்மன் பழமுத்தி சோலை. அதை அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ஒரு 2000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் பழமுத்தி சோலை நல்ல ரன் ஆச்சு. அதில் வந்து பில்டிங் ஓனர்கிட்ட வந்து சரியான அக்ரிமெண்ட் பண்ணலை. அம்மன் பழமுத்தி சொல்லி அம்மன் சூப்பர் மார்க்கெட் ஆக்கினேன். அப்போ வந்து இந்த கடையிலேருந்து சம்பாரிச்சு இவர் நிறையா பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு ஒரு மோட்டிவ். உடனே அவர் வந்து ரெண்ட் அதிகமாக்குறது, மென்டல் டார்ச்சர் இதெல்லாம் கொடுத்தாரு. ஸோ வந்து ஒரு ஷாப் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா கரெக்டாக ப்ராப்பர் அக்ரிமெண்ட் பண்ணணும், அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும், நான் எல்லாத்துக்கும் கொட்டுக்கிறது. அப்புறம் இந்த தாட் நடந்ததுக்கப்புறம் நான் சோழிங்கநல்லூரில் வந்து இந்த கடைக்கு கூட சின்ன ட்ராபேக் இருந்தது, பார்க்கிங் இந்த மாதிரி சின்ன ட்ராபேக் இருந்தது. அப்புறம் விசுவலில் இல்லை, நம்ம கடைக்கு வந்து ஒரே ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது, இல்லை ஒரு லிமிட்டட் கஸ்டமர்ஸ், அவங்கள வச்சு மட்டும் நம்ம பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்ண முடியாது. ட்ராவலில் இருக்கணும் கஸ்டமர். ஜஸ்ட்டுன்னு ஒரு வீட்டுக்கு போயிட்டு இருப்பாங்க, எங்கேயோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிட்டு இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து நம்ம தேவைப்படுறது வந்து ஏதோ ஒரு டக்குனு ஒரு பழம் வாங்கிட்டு போகலாம், ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கிட்டு போகலான்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அப்போ தேடும் போது நம்ம கடை கண்ணில் படணும், ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது எங்கனக்குள்ளே கடை இருக்கும்னு. ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் சார், பார்க்கிங் அண்ட் விசுவல். அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு சோழிங்கநல்லூரில் ஒரு 5000 ஸ்கொயர் ஃபீட் எடுத்தோம், சிக்னல்லே 2வது பில்டிங். அதுக்கு டெய்லி மட்டும் பேர் வச்சு இப்போ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நல்ல இடம், ப்ராப்பராக 9 இயர்ஸ் அக்ரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ஜஸ்ட் அது ஆரம்பிக்கு முன்னாடி எனக்கு அவருக்கு ஒரு சின்ன ட்ராபேக் வந்தது, அந்த பில்டருக்கு எனக்கும். ஆனால் எனக்கு பயம் இல்லை, ஏன்னா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், 2 கோடி ரூபாய் அதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம். பட் எனக்கு பயம் இல்லை அதில், ஏன்னா நம்ம கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோம். நம்ம எந்த வகையிலும் ஒரு மென்டல் டார்ச்சர் பண்ண முடியாது. நம்ம அவருக்கு ஆனஸ்டியாக இருக்க போகிறோம், நம்ம அவரால் நமக்கு அவருக்கு நம்ம எதுக்கு பிரச்சனை கொடுக்க போகிறோம், நம்ம ரெண்டு கொடுக்க போகிறோம். நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணணும், நல்லது செய்யணும், அதுக்கு வரோம். ஃப்ராடு பண்ணோம்னா வேறு எங்கேயும் போயிடலாம், பிஸ்னஸே பண்ண வர மாட்டோம். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து பேஸ் நல்லா போட்டணும் சார். அந்த இதில் வந்து பெஸ்ட்டு பார்க்கிங் இருக்கணும் நிச்சயமாக. அப்புறம் இப்போ நான் நிறைய விஷயங்கள் பேசலான்ட்டு வந்தேன். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த ஒரு வீடியோ ரொம்ப மனசை பாதிச்சிருச்சு. ஸோ என்னோடய கடைகளில் வந்து இப்போ வந்து ஒரு 100 பேர்கிட்ட வேலைக்கு நிச்சயமாக தேவைப்படுறாங்க. அதில் 50% நான் ஃபிசிக்கலி சேலஞ்ச் உள்ளவங்களுக்கு வாய்ப்பு தர தயாராக இருக்கிறேன். அந்த மாதிரி அவங்க மேடம் நம்மளை கான்டாக்ட் பண்ணால் நிச்சயமாக இமிடியேட்டாக நம்ம கம்மிங் 20th நாங்கள் ஓப்பன் வச்சுருக்கோம். ஸோ அவங்களுக்கு நிச்சயமாக நான் அதில் வாய்ப்பு தரேன், எந்த மாற்றமும் இல்லை. அப்புறம் சார் இப்போ ஆன்லைன் சொல்கிறேன், ஆன்லைனில் டெவலப் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ வெஜிடபிள் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் நம்ம வந்து இப்போ ஃபோட்டோகிராஃப் பண்ணி போடுறோம். கஸ்டமர்ஸ் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க, நிறைய பேர் வந்து இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னு நிச்சயம் நினைப்பாங்க. ஆனால் F&B ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் அது நடக்காது. அதில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குது, அது அவங்க நினைக்கிற மாதிரி நம்ம கொடுக்கவே முடியாது. அதில் வந்து இந்த ஆன்லைனில் வெஜிடபிள் அண்ட் கிராசரியல் இது ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்லாம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும், கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆவாங்க, அதில் நமக்கு ரிட்டர்ன் வாங்கலாம் அப்படின்ற ஐடியா எனக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. அதை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்காக தான் வழிபடுக்குன்னு பண்ணணும் சார். மேபி ஒரு கடை ஜெயிக்கிறதுக்கு வந்து சார் இப்போ நாங்கள் வந்து 5000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு நான் எடுத்தப்போ நான் மட்டும்தான் இருந்தேன். அது ஒரு 18 lakhs அட்வான்ஸ் கேட்டார். நான் ஒரு தப்பு கணக்கு பண்ணேன், ஒரு 50 லட்ச ரூபா அந்த பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும், என்னால் அதை ரெடி பண்ண முடிஞ்சது. ஆனால் அது 5000 ஸ்கொயர் ஃபீட்டு வெஜிடபிள், ஃப்ரூட்ஸ், டாய்ஸு, கிட்ஸு, மொபைல்ஸ், கிராசரி, அப்புறம் இன்னும் எல்லாமே போடணுன்னு பார்த்தா இப்போ அந்த ஆரம்பிக்கும் போது நான் வெறும் 50 லட்சத்தில் பண்ண முடியும்னு நினச்சப்ப, ஆனால் தைரியமாக எடுத்து வச்சிட்டேன், ரிஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சு, எல்லாம் பண்ணியாச்சு, தைரியமாக காலை எடுத்து வச்சாச்சு, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னோடனே இப்போ 1,50,00,000 ரூபா அதுக்கு ஆயிடுச்சு இது வரைக்குமே. நான் வந்து தயங்காமல் இந்த நண்பர் தர்மேந்திரா சார் அங்கே உட்காந்துருக்காரு, அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன். அவர் வந்து மேலே நூடுல் கிங் ரெஸ்டாரண்ட் வச்சுருக்காரு. சார் இந்த மாதிரி நான் பண்ணேன், பிளான் பண்ணேன், பட் இதில் முடியல. இட்ஸ் ஓகேம்மா அப்படின்னு நான் 2-3 பேர்கிட்ட சொன்னப்போ நான் ஷேர் பண்ணுறேம்மா, நான் ஷேர் பண்ணுறேன்னு தைரியமாக எனக்கு வந்து சொன்னாங்க. இப்போ அது ரொம்ப வெற்றிகரமான ஒரு நிறுவனமாக நிச்சயமாக மாறும். அந்த மாதிரி ஒரு இடம் நல்ல ஜெயிக்கும், ஃபுல் நம்பிக்கை இருக்குது. அதில் வந்து நாங்கள் டெய்லி மார்ட் ஓப்பனிங் ஷார்ட்லி இந்த ஃப்ரான்ச்சைசி அண்ட் ட்ரேட் என்கொயரி வெல்கம்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு போர்டு போட்டோம். இது வரைக்கும் ஒரு 25 கால்ஸ், சார் எனக்கு ஃப்ரான்ச்சைசி வேணும், எங்களுக்கு ஃப்ரான்ச்சைசி வேணும் அப்படின்னு எங்கள்கிட்ட பேசியிருக்காங்க. ஹோல்டர்ஸ் இருக்காங்க. வெயிட் பண்ணுங்கள் சார், இனாகரேஷனுக்கு உங்களை இன்வைட் பண்ணுறோம், கண்டிப்பாக வந்து கலந்துக்கோங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எங்கள் மேலே ட்ரஸ்ட் பண்ணுங்கள், நான் உங்களுக்கு ஃப்ரான்ச்சைசி பண்ணித்தரோம் சார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். இது அதனால் நார்மலாக ஒரு காய்கறி கடை வச்சுருந்து நான் இப்படி பண்ணி இந்த அளவுக்கு வந்து அதோட நம்பிக்கை அந்த கடையை எடுத்து பண்ணேன். அன்றைக்கி நான் நினச்சிருக்கலாம், சரி இந்த பில்டிங் ஒன்றால் ஒரு ட்ராபேக் ஆகிடுச்சு, நம்ம விழுந்துடும், நமக்கு இது செட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் வந்து நம்பிக்கையை தளர விடாமல்
அதை விட நம்ம பெஸ்ட்டாக பண்ண முடியும். இதில் என்னென்ன பிரச்சனை இருந்தது அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணி பண்ணணும்னு நினச்சேன். டைமிங், நேரம் அதெல்லாம் பார்க்காம நிச்சயமாக நல்லா பண்ண முடியும்னு ஒரு நம்பிக்கையோடு அதை பண்ணோம் சார். இன்றைக்கி ஒரு மிகப்பெரிய ஃபண்டு 2 கோடி இல்லை 10 கோடி கூட ரெடி பண்ண முடியும். அந்த அளவுக்கு நம்பிக்கைன்னா அந்த இடம் தான். ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட் ஜெயிக்கணும், ஒரு ஷாப் எதுவும் ஜெயிக்கணும்னா அந்த இடம் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் சார். 100% பார்க்கிங் ரொம்ப மஸ்ட்டு, ப்ளஸ் விசுவல் இருக்கணும், காம்படிஷன் அதிகமாக இல்லாத இடத்துல வைக்கணும். ஸோ இதுதான் சார் சூப்பர் மார்க்கெட்டோட சக்ஸஸ். நான் எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் சூப்பர் மார்க்கெட்னு மட்டும் இல்லை, எந்த பிஸ்னஸுமே சக்ஸஸ் பண்ணுறது இது ரொம்ப ஈஸி வேவாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் சார். இங்கே வந்தது ரொம்ப நிறைய கோஃப்ருகல் சாஃப்ட்வேர் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம். ரொம்ப அந்த சாஃப்ட்வேர் மேலே நிறைய நம்பிக்கை இருக்குது. அவங்க எங்களுக்கு ட்ரெயின்லேருந்து எல்லாருமே அதில் வந்த பிரசிடென்ட் மிஸ்டர் தனசேகர் சார் ரொம்ப நிறைய டைம் நான் அவர் என்ன ஆர்டர் கொடுக்குறப்ப வெயிட் பண்ண வச்சு 2-3 டைம்லாம் வரவே இல்லை. அவர் ரொம்ப பரவாயில்ல சார், நோ ப்ராப்ளம் சார், நீங்கள் ஏதாவது வேலையில் இருப்பீங்க, நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் நீங்கள் ஏதாவது வேலையில் இருப்பீங்க, நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன் சார், அந்த மாதிரி ரொம்ப கைண்ட்லியாக ஃபீல் பண்ணார். இப்போ ஆர்டரும் கொடுத்துட்டோம், பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இங்கே நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு கிடைச்சது. மெயினாக இந்த லாஸ்ட் எனக்கு என்னமோ பேச்சே வர மாட்டேங்குது அந்த வீடியோ பார்த்ததுலேருந்து. ஆனால் ஆல்ரெடி இந்த சம்பவம் நடக்க முன்னாடி 2 பேர் நான் சிவில் சேஞ்சரியாக இருக்கவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கேன். மொபைல் கவுண்டர்லாம் போடுறோம். அதில் நீங்கள் ஆல்ரெடி இன்டர்வியூவில் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் சார். இந்த டெய்லி மார்ட்ன்ற நிறுவனம் ஒரு சாதாரணமாக இன்றைக்கி ஆரம்பிச்சிருக்கேன். நிச்சயமாக இது பெரிய லெவலில் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் சார். நான் எடுத்த முடிவு சரியா இல்லைன்னு எனக்கு தெரியலை, ஆனால் நான் எடுத்த முடிவை சரியாக்கணும்னு கடுமையாக நினைக்கிறேன், பாடுபடுவேன். இந்த மாதிரி நண்பர்கள் இவங்க மாதிரி இருக்கவங்களை ஆதரவு தந்து எங்களை டெவலப் பண்ணுங்கள். அது ஒன்று சார். இப்போ இதில் எப்படி நான் காம்படிஷன் எப்படி இருக்குன்னா ஈஸியாக இப்போ க்ரௌத், நான் ஒரு காய்கறி கடையிலேருந்து இப்படி போகிறேன்,